पहली बार नहीं कि धुंध के कारण सड़की दुर्घटनावां 'च वाधा हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई खबर मिलती है, मंदभागियां घटनावां ने जिहड़ियां ओह सामने आ रही ने। पर सवाल ये पैदा होंदा है कि इस तो बचण दे लई असीं हुण तक कीता की है। विस्तार दे नाल दस्सांगे एक सरकारी रिपोर्ट की कहती है और पिछले 5-6 सालों के विच सड़की दुर्घटनावां ने पंजाब दे विच किन्नियां होईयां। एक हैरानीजनक खुलासा यह होया है कि हर दिन पंजाब दे विच किन्नियां मौतां हुंदियां रहीआं केवल ते केवल सड़की दुर्घटनावां दे नाल। जिथे किते एक्सीडेंट की खबर मिलती है, सियाणे कहंदे ने कि एक्सीडेंट का नाम सुनना भी औखा लगदा है। जदों किते अचानक शब्द वरत्या जाता है कि दुर्घटना वापर गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उत्थे ही एकदम साह रुक जाते हैं। पर जदों ये खबरां सामने आउंदियां ने कि अज एक बस की कार नाल टक्कर या ट्रक की ट्रक नाल टक्कर ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी साधन की टक्कर ਹੁੰਦੀ है तो उस दे विच जानी नुकसान भी ਹੁੰਦਾ है, माली नुकसान भी ਹੁੰਦਾ है। पंजाब ने हुण तक भुगतिया किन्ना है? पंजाब दे विच नैशनल हाईवे ते स्टेट हाईवे ते किन्ने सड़क हादसे वापरे ने? खेतरी जिहड़ा पेंडू खेतर है उस दे हिसाब नाल पिंडां विच किन्ने एक्सीडेंट होए, शहरां विच किन्ने एक्सीडेंट होए ते इस तो बचण दे लई हुण तक सरकारी तौर दे उत्ते की कीता गया? आम तौर ते तुहाडे चलान जदों कट्टे जांदे ने तां कई नियम तय कीते होए ने, ट्रैफिक रूल तय कीते होए ने। जेकर उन्हां नूं कोई भी तोड़दा है तां भारी जुर्माने तक रखे गए ने। पर इन्हां तो अगे की इस दे नाल दुर्घटनावां नहीं बचदियां तां फिर जुर्माने हर साल वाधे कर लए जांदे ने। पर हुंदा की है कि नतीजा ये सामने आया है कि पंजाब दे विच साल 2021 दे विच सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि 13 मौतां रोजाना होंदियां रहीआं। इस तरीके दे नाल 4599 मौतां ने जिहड़ियां वो एक साल दे विच हो गईआं। सिर्फ ते सिर्फ की कारण बनिया, वजह की बनी? सड़की दुर्घटनावां। 4599 मौतां छोटियां नहीं हुंदियां, वड्डा अंकड़ा है। और 365 दिनों के जेकर उसनूं वंड के देखा जाए तो हर दिन दे विच किसी ना किसी घर दे विच 70 विषया और 13 मौतां ने जिहड़ियां वो हो गईआं। पंजाब दे तकरीबन 22 जिले सी उदों, उस तो बाद एक जिले च वाधा होया ते हुण जेकर 23 जिलिਆਂ की गल करिए तो हुण की ये अंकड़ा घट रहा वध रहा, क्योंकि संघनी धुंध पैनी शुरू हो गई है। हर साल पैंदी है धुंध, पर उदों असीं बचण दे लई अपने पद्धर दे उत्ते की हल जिहड़ा तहैया करते हैं और सरकारी तौर के उत्ते जो नियम तय किए गए ने, सरकार इस मसले दे विच किन्ने चंगे कदम पुट्टदी है। हालांकि ਜਿਹੜੇ रिफ्लैक्टर ने वो भी हर साल वाहनों के उत्ते लगाउण दी मुहिम चलाई जाती है। बहुतियां थावां ते की देखा जाता है कि थोड़े समय के लिए तस्वीरां तक खिचवा लईआं जांदियां ने रिफ्लैक्टर लगा के, पर उस तो बाद अगे पिछे कुछ भी नज़र नहीं आता। वड्डियां वड्डियां सड़कां तुहानूं बनदियां नज़र आउणगीਆਂ। पंजाब दे विच भी नैशनल हाईवे ने, स्टेट हाईवे ने, और उत्थे थां थां दे उत्ते 100 किलोमीटर के दायरे विच 2-2 टोल प्लाजे पैंदे ने। वो काहदे लई ने? तां कि तुहानूं एक सेफ रोड दिता जाए, आउण जाण दे लई आवाजाही के साधन आराम नाल आ जा सकण। इस दे करके वो सड़कां ने चौड़ियां कर दित्तियां गईआं। पर सड़कां चौड़ियां होण दे बावजूद इन्हां मामलिਆਂ दे विच गिरावट क्यों नहीं आई, जिहड़ा घाटा दर्ज क्यों नहीं किया गया? ये सारे सवाल ने और विस्तार नाल दस्सांगे कि साल 2021 किवें दा रहा और मौजूदा स्थिति दे विच सानूं की सीखण दी लोड़ है कि तां कि आउण वाले समय दे विच इन्हां दुर्घटनावां दा अंकड़ा जिहड़ा वो घट कीता जा सके। जेकर गल कीती जावे मौतां दे अंकड़े दी तां किन्नियां ते कदों घटनावां होईआं, दुर्घटनावां होईआं? साल 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4599 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੇ। 13 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ 17,891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ तरह हादसाग्रस्त हो जाते हैं, उन्हां दा भी विच रखा गया समान। और जिहड़ा माल ढोया ढोई की जाती है वो जिहड़ा खराब हुंदा है, अनाज होवे जां कोई होर समग्री होवे, उसकी जिहड़ी खराबी हुंदी है। इस तरीके दे नाल फिर जिहड़े मुआवजे दिते जाते हैं जां वो जिहड़ी राशि हुंदी है तो सरकारी खजाने विच हुंदा है। बहुती वारी देखा गया कि जदों सियालां दे दिनां विच, सर्दियां दे मौसम दे विच जिन्हां ने रोज़ घरों आउणा जाणा हुंदा, मजबूरी हुंदी है, वो है सिੱਖਿਆ अदारे ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ
ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 17% ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3898 ਮੌਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4599 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ 4599 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ 4525। ਜੇਕਰ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 4700 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਕੜਾ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4463 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ 4463 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ 17 ਤੇ 18 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 13% ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਵਿਸ਼ੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ABC ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ PGA ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, IELTS ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 4 ਵੀਲਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4 ਵੀਲਰ ਤੇ 2 ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,71,72,176 ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1,21,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਸੂਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5,16,000 ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ 2 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 375 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
यानी कि 3 करोड़ आबादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 375 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 982 ਟੂ ਵੀਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 276 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4599 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 276 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਸਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ। ਔਰ 522 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦਾ 522 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ 69% ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਜੇਕਰ 69% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਮਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ, 59% ਤਕਰੀਬਨ 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 41% ਲਗਭਗ 41% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਕੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਧਨ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੌਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੌਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੰਭਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।